Hello friends, how are you? We are discussing indirect speech and particularly today we are going to discuss indirect speech but particularly sentences of past continuous tense and how to convert the sentences of past continuous tense in the indirect narration. Very easy, but many times pupil make mistakes here particularly. For example, always remember here that whenever there is a past continuous tense માં આ બધા inverted comma ના જે sentences જ્યારે આવે and when we have to convert them in the indirect narration, we will have to convert them in past perfect continuous tense, मतलब કે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળની અંદર એને ફેરવવાના હોય છે. બરોબર, આટલું લાંબુ યાદ ન રહે તો સૂત્રમાં past continuous tense નું સૂત્ર શું છે તો કે was were plus ing છે. તો was were plus ing એને past perfect continuous tense માં ફેરવવાના હોય તો was were નું શું થશે had been અને પછી ing મૂકવાનું છે, past participle મૂકવાનો નથી કારણ કે continuous tense છે. એને બહુ જ હજુ પણ સરળ શબ્દોમાં કહું તો તમને એટલું જ યાદ રાખવાનું જ્યારે જ્યારે પણ was were indirect speech માં આવે ત્યારે એનું આપણે કરીશું had been કરીશું. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલી જાય છે is mr હોય તો એનું was were કરે, is mr હોય યાદ છે ને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ની અંદર મેં કહ્યું હતું is mr will be converted in was were, બરાબર. પણ જ્યારે was were આપ્યું હોય ત્યારે ઘણા લોકો was were જ મૂકીને આવતા રહે છે. નહીં, ઘણા એકલું હેડ મૂકીને આવી જાય અને પાછું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ મૂકી દે. એવું નથી, મગજમાં ફિટ કરી દેવાનું જે થોડુંક ઓડ છે કે was were જ્યારે પણ આવે તમારે મૂકી દેવાનું ખાલી had been. પછી was were પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ આપ્યું હોય તો આપણે had been પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, was were પ્લસ ing આપ્યું હોય તો had been પ્લસ ing. આટલું યાદ રાખવાનું ખાસ કે જ્યારે બી was were આવે ઇનડાયરેક્ટ નરેશનમાં it will be converted in had plus been, मतलब के had been. Okay, now let's see. तो जरे जरे wherever the reporting verb is in simple past tense, we have to make changes in the tenses of this statement. આ જે સ્ટેટમેન્ટ આ બધા આપેલા છે, આ બધા વાક્યો આપેલા છે એના ઇન્વર્ટેડ કોમામાં જે આપ્યા છે એના કાળની અંદર we have to make some of the changes and we have to go one step in the past. જેમ is mr હોય તો was were કરતા હતા, એમાં જે was were હોય તો આપણે એનું શું કરીશું had been કરીશું. was were નું શું કરીશું had been. આટલું યાદ રાખો. પેલું તો તમને યાદ જ છે જે આપણે આગલા લેક્ચર્સમાં બધું કરી ચૂક્યા છે કે this હોય તો that, these હોય તો those, here નું there, now નું then, બરોબર ને. let's see now. Earth said, first sentence, Earth said she was playing in the classroom yesterday. So whenever there is indirect speech and we have to make an indirect narration, first of all read out the whole sentence and imagine or concentrate on which word, on which words we have to make some changes. So Earth said she was playing in the classroom yesterday. Okay, तो was playing આવ્યું એના ઉપરથી ખબર પડી ગઈ કે this is past continuous tense and past continuous tense છે so it will be converted into past perfect continuous tense. પણ એટલું યાદ ન રહે તો જ્યાં જ્યાં was were આપ્યું ત્યાં had been મૂકી દેવાનું, ing તો જैसे थे જ રહેશે. હવે આ સેન્ટેન્સ ફૂલ સ્ટોપ છે, મતલબ કે એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ છે અને એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ હોય તો વિધાન વાક્ય કહેવાય. તો કહી શકાય કે અર્થ સેડ ધેટ, અહીંયા લિસનર આપ્યા નથી એટલે આપણે ટોલ્ડ નથી લખતા પણ અર્થ સેડ ધેટ she એ પ્રેપોઝિશન છે તો સી નો એસ સ્મોલ થઈ જશે. થર્ડ પર્સન ની વાત કરી રહ્યા છીએ એટલે she નો સી જ રહેશે. she was playing છે, હમણાં જ કહ્યું જ્યારે જ્યારે બી was were હોય ત્યારે આપણે એનું કરીશું had been એટલે કહી શકાય કે she had been, ing નું ing જ રહેશે એટલે કહી શકાય she had been playing in the classroom yesterday કહ્યું છે. હવે તો યાદ હોવું જ જોઈએ કે yesterday જ્યારે પણ આવે ભૂતકાળ આવે તેને ઇનડાયરેક્ટ નેરેશનમાં આપણે શું કહીશું the previous day. બસ આ રીતે જ બોલતા રહેજો જોડે જોડે તો હંમેશા યાદ રહી જશે કાયમ માટે. તો કહી શકાય કે અર્થ said that
she had been was where નું શું કર્યું had been playing in the classroom yesterday નું લખીશું the previous day okay. Let's again read it. Earth said that she had been playing in the classroom the previous day. પછી inverted comma will be removed. Over નહીં લખવાનું, નીકળી જાય, બરોબર? Next sentence. ધૈર્ય said to Fenil. Fenil આપણી ક્રેટા છે. ધૈર્ય said to Fenil. Hers was in the library in the last period. લાસ્ટ પિરિયડમાં હર્ષ લાઇબ્રેરીમાં હતો એવું ધૈર્યએ ફેનિલને કહ્યું. હું સાંભળી ગયો, હું તમને કહી રહ્યો છું કે ધૈર્યએ ફેનિલને એવું કહ્યું કે હર્ષ લાઇબ્રેરીમાં હતો. તો કહી શકાય સેડ ટુ છે. જુઓ, સ્પીકર ઇઝ ગિવન, લિસનર ઓલ્સો ઇઝ ગિવન. વિધાન વાક્ય છે, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય નથી. જો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોત તો સેડ ટુ નું આસ્ક્ડ કરત, પણ અહીંયા વિધાન વાક્ય છે એટલે કહી શકાય કે ધૈર્ય told Fanny. ધૈર્ય told Fanny. શેના વડે કંજક્શન તરીકે જોડીશું? that વડે. તો ધૈર્ય told Fanny that. હર્ષ એ પ્રોપર્શનલ નામ છે એટલે કહી શકાય કે હર્ષ was in the library કહ્યું છે. જો was આપેલું છે, આટલું નાનું was આપ્યું હોય ને એટલે ઘણા લોકો હર્ષ was in the library લખીને આવતા રહે અને પછી કે યસ એક માર્ક પાક્કો. અલ્યા ભટ્ટ, જોતો ખરો. is MR નું was where થાય તો was where નું શું થાય? had been થાય. તો hers had been in the library in the last period કહ્યું છે. તો in the last period ભૂતકાળ દર્શાવે છે. જુઓ, લાસ્ટ પિરિયડ, અને હમણાં જ કહું તું લાસ્ટ વીક હોય તો ધ પ્રીવિયસ વીક, લાસ્ટ યર હોય તો ધ પ્રીવિયસ યર, તો લાસ્ટ પીરિયડ હોય તો ઇન ધ પ્રીવિયસ પીરિયડ. છેલ્લા તાસમાં એટલે ધ પ્રીવિયસ લાસ્ટ નું લખીશું. આવા વર્ડ્સ ખાસ યાદ રાખજો. જે બી નાની નાની ઓવર કોન્ફિડન્સમાં મિસ્ટેક થાય એ આવી જગ્યાએ થતી હોય છે. ઇન ધ લાસ્ટ પીરિયડ એટલે ઉતાવળમાં લખી કાઢી ધ લાસ્ટ પીરિયડ, બરોબર? તો ફરીથી ધૈર્ય told Fanny that Harsh had been in the library in the previous period. Okay? કૃપા said to Meshwi. નાનકડી કૃપા છે, એકદમ નાનકડી, પણ મહેનતુ છે. she is very hard working. કૃપા said to Meshwi. આ બેન પણ મહેનતુ છે. the station master was walking on the platform at that time. પાછળ બધું હોઈ શકે, લંબાવું હોય, કન્ફ્યુઝ કરવા હોય, ગમે એટલું લાંબુ પૂછડું લગાવે, ચિંતા કરવાની નહીં, બરોબર? આપણે પહેલું જોવાનું કયો કાળ છે? was walking, मतलब કે past continuous tense છે. and whenever there is a past continuous tense we have to convert in past perfect continuous tense, मतलब કે had been plus ing. શું કરીશું? had been plus ing. પાછું વિધાન વાક્ય છે, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય નથી એટલે told લખી શકાય. તો said to આપ્યું છે તો કહી શકાય કે કૃપા told Meshwi. કૃપા told Meshwi, અને વિધાન વાક્ય છે told છે એટલે કંજક્શન શું વાપરીશું? that વાપરીશું. તો કૃપા told Meshwi that the station master, તો કહી શકાય the station master was where જ્યારે પણ આવે તમારે આંખો મીચીને મૂકી દેવાનું. એનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં had been એની જાતે બની જશે, બરાબર? the station master was આવે તો શું મૂકી દેવાનું? had been. the station master had been walking આપેલું છે તો ing નું ing જ રહેશે. તો station master had been walking on the platform. Full stop. Inverted comma is removed. Okay? So we can say Krupa told Meshwi that. વાંચતા રહો મારી જોડે. Krupa told Meshwi that the station master had been walking on the platform. Okay? Prisha said to Srushti. Prisha said to Srushti. Speaker પણ આપેલું છે પ્રિશા, સૃષ્ટિ લિસનર પણ આપેલું છે. The farmer was plowing his field
on the last Monday. જો આમાં find out on which word we have to make a process. said to કયું વિધાન વાક્ય છે, said to કયું એટલે ખબર પડી ગઈ કે told લખીશું. conjunction કયું આવશે, વિધાન વાક્ય છે એટલે assertive sentence એટલે that આવશે. the station master was plying, was where હોય ત્યાં had been plying his field, third person છે એટલે his field on the last Monday. લાસ્ટ પીરિયડ હતો તો ધ પ્રીવિયસ પીરિયડ, લાસ્ટ યર હતું તો ધ પ્રીવિયસ યર, લાસ્ટ વીક હતું તો ધ પ્રીવિયસ વીક. તો ઓન ધ લાસ્ટ મંડે હોય તો ધ પ્રીવિયસ મંડે. હવે તો યાદ રહી ગયું ને? ઓકે, તો લેટ્સ સી, બોલતા રહેજો આગળ આગળ. હા, તો કહી શકાય કે પ્રિશા ટોલ્ડ સૃષ્ટિ, પ્રિશા ટોલ્ડ સૃષ્ટિ. અને ટોલ્ડ આવ્યું, વિધાન વાક્ય છે એટલે કંજક્શન તરીકે શું વપરાશે? ધેટ વપરાશે. ધેટ ધ ફાર્મર નો ટી સ્મોલ થઈ જશે કારણ કે વાક્યનો પહેલો અક્ષર જ કેપિટલ આવે, વચ્ચે કેપિટલ ના લખાય સિવાય કે પર્સનલ નાઉન હોય. તો ધ ફાર્મર વોઝ આપ્યું છે તો વોઝ નું હમણાં જ કહ્યું મેં શું આવશે? હેડ બીન. વોઝ વેર નું શું થશે? હેડ બીન. પ્લાઇંગ તો એમનું એમ જ રહેશે, પ્લાઇંગ હિઝ ફીલ્ડ on the last Monday, so on the previous Monday, on the previous Monday. Okay, let's see again, read out the sentence. Prisha told Srushti. વિધાન વાક્ય છે, સ્પીકર આપેલા છે, લિસનર આપેલા છે એટલે said નું આપણે શું કર્યું? told. પણ જ્યારે પેરેગ્રાફના ફોર્મમાં ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ આપેલું હશે ત્યારે આપણે જો જવાબ આપતા હોય તો કાં તો પ્રિશા આન્સર્ડ લખીશું અથવા પ્રિશા રિપ્લાઈડ લખીશું. ઇન્ફોર્મેશન આપતા હોય તો પ્રિશા ઇન્ફોર્મ્ડ સૃષ્ટિ એવું પણ લખીશું. તો પ્રિશા ટોલ્ડ સૃષ્ટિ ધેટ ધ ફાર્મર વોઝ પ્લોઈંગ નું શું થશે? had been plying his field on the previous Monday. Okay, now last sentence. હવે તો આવડી જ ગયો હશે. ઋષિલ એકદમ નાનો બચુડો છે પણ બહુ ડાયો છોકરો છે. ઋષિલ said to વત્સલ, વત્સલ પણ ડાયો છે. વિશ્વ, હા એ પણ ડાયો છે. ઋષિલ said to વત્સલ Vishwa was writing his homework on this table. જો on the table નથી, on this table. આવા નાના નાના વર્ડ્સ જ ભૂલ કરાવે, ધ્યાન આપવાનું. on this table yesterday was writing. કેટલા બધા વર્ડ્સ બદલાય છે જોયા ને? તો વિધાન વાક્ય છે, assertive sentence છે, સ્પીકર લિસનર બંને આપ્યા છે એટલે કહી શકાય કે ઋષિલ told વત્સલ, ઋષિલ told વત્સલ, સોરી, ઋષિલ told વત્સલ. શેના વડે કંજક્શન વાપરીશું? ધેટ વાપરીશું. ધેટ વિશ્વ એ પર્સનલ નાઉન છે એટલા માટે એનું તો એનું જ રહેશે. વિશ્વનો વી કેપિટલ આવશે. વિશ્વ વોઝ રાઇટિંગ, અને હમણાં જ કહ્યું જ્યારે પણ વોઝ વેર આવે મતલબ કે જ્યારે પણ વોઝ વેર આવે ત્યાં આપણે શું મૂકીશું? હેડ બીન. તો વિશ્વ હેડ બીન, રાઇટિંગ નું રાઇટિંગ જ રહેશે કારણ કે પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ છે. વિશ્વ વોઝ રાઇટિંગ હિઝ હોમવર્ક on this table, ના on that table. yesterday હજુ આપેલું છે તો yesterday નું the previous day. ઓકે, તો ફરીથી કહી શકાય ઋષિલ told વત્સલ, ઋષિલ told વત્સલ that, ઋષિલ told વત્સલ that Vishwa had been writing his homework on that table. This નું શું થશે? that. આપણે આ બધા યાદ રાખવાના. this નું that, these તો those, here નું there, now નું then. બરાબર ને? કારણ કે ઇનડાયરેક્ટ નેરેશન છે. ઋષિલે કહ્યું કે આ ટેબલ પર, હું તમને કહું તો ઋષિલે કહ્યું કે પેલા ટેબલ પર, પેલા એટલે that table. એટલા માટે આવા ટાઈમના શબ્દો બદલાતા જાય છે. ઋષિ told વત્સલ that Vishwa had been writing his homework on that table the previous day. Okay, તો દોસ્તો ખાસ આમાં બીજું કંઈ છે નહીં,
પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સના સેન્ટેન્સ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં આપ્યા હોય તો they will be converted in past perfect continuous. પણ આવું યાદ ના રહે તો was were પ્લસ ing આપ્યું હોય તો had been પ્લસ ing જ રહેશે. કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ છે બરાબર, એટલે ing રહેશે. અને એવું પણ યાદ ના રહે તો તમારે આટલું યાદ રાખવાનું, જ્યારે બી was were આવે, જેમ is એમાં આવે તો was were કરતા was were આવે તો had been કરવાનું. એની જાતે આન્સર બની જશે. બધા જ સેન્ટેન્સ શાંતિથી વાંચી જાઓ, એકવાર લખી કાઢો, ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરો બરાબર. ટીવી સાથે મોબાઈલને કનેક્ટ કરીને જુઓ. ના ખ્યાલ આવે તો ફોન કરીને મને પૂછી લો.